शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे। जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे। जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे। सौराष्ट्र सोमनाथम થી શરૂઆત થાય તો 11મા નંબર રામેશ્વરમ આવે છે। એનું એક કારણ મારા મનમાં જે આવ્યું હશે, ભગવાન શિવના 11મા રુદ્ર એટલે હનુમાનજી મહારાજ, અને હનુમાનજીના અથક પ્રયાસના કારણે જ રામેશ્વર સ્થાપના શક્ય બન્યું છે। 11મા રુદ્ર, અને જ્યારે સાક્ષાત ભોલેનાથની અહીંયા એટલે 11 રુદ્ર બધા અહીંયા ભેગા છે, બીજે ક્યાંય શોધવા જવાની જરૂર નથી। એટલે સંપૂર્ણ તેજોમય સ્વરૂપ રામેશ્વરમ ભગવાનની છે। 4 ધામમાંથી એક, 12 જ્યોતિર્લિંગમાંથી એક, 68 તીર્થમાંથી એક। निर्विकारों कार तुम्हारी आरती रोज उतारूं रे। सरयूं जड़ थी स्नान करा, तिलक करूं रूपाडू रे। ओ तिलक करूं अंगे उत्तम आभूषण, अंगे उत्तम आभूषण, नयनों में काजल काढूं रे। केड़ कटारी धनुष धारी, रघुवीर ने शरणगारू रे। केड़ कटारी धनुष धारी, रघुवीर तमने शरणगारू रे। अहला थईने पड़ू चरण में, अहला थईने पड़ू चरण में, तन मन धन होवारूं रे। काग मुनि नु रूप ज लईने, राघव ने सबरी थईने रामनी सामे, सबरी थईने रामनी सामे, ओ मीठा मोर जमाडू रे। मंगल मूर्ति मारा रामनी जोई ने, अंतर मार खाऊ रे। मंगल मूर्ति मारा रामनी जोई ने, अंतर मार खाऊ रे। हनुमान जी ना राम तुम्हारी, बजरंगी ना राम तुम्हारी, आरती रो
બાપુ અરે ઓ ચરણ તણું ચરણામૃત લઈને પ્રેમે પાઈ પખાડું રે कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितम नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वासावे शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते जलेन शीतलीकृत्याः पुष्पै देवो विवन्दनम्मा पुष्पै देवो विवन्दनम्मा आरारतिक्यम्मा दशो दिशावो परिभ्रमत्वाः दशो दिशावो परिभ्रमत्वाः गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलिलं यः शोकवह्नि जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासहि विधन अनेक। शिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबान चार कुंवर चारों कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। बंदो तुलसी के चरण जिन किन्हे जग काज कली समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरन भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन
હરણ ભવ ભય દારુણમ કંદ પદ કંદર્પ અગણિત અમિત છબી નવનીલ નીરદ સુંદરા પંડિત રુચિ શુચિ નૌમિ જનક શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજ મન હરણ ભવ ભય દારુણા ભજો દીન બંધુ દિનેશ દાનવ દૈત્ય વંશ નિકંદના દીનબંધુ દિનેશ દાનવ દૈત્ય વંશ નિકંદનમ શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજ મન હરણ ભવ ભય દારુણા શિર મુકુટ કુંડલ તિલક ચારુ ઉદારો અંગ વિભૂષણ શિર મુકુટ કુંડલ તિલક ચાર ઉદારુ અંગ વિભૂષણમ શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજ મન હરણ ભવ ભય દારુણા ભગતિ તુલસીદાસ શંકર શેષ મુનિ મનોરંજન ઇતિ વદતિ તુલસીદાસ શંકર શેષ મુનિ મનોરંજનમ હૃદય કુંજ નિવાસ ગુરુ કામાદિ ફલ દલ ગંગનમ શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજ મન હરણ ભવ ભય દારુણા શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજ મન હરણ ભવ ભય દારુણા શ્રી परम कृपालु परमात्मा श्री सीताराम जी, श्री हनुमान जी महाराज, श्री रामेश्वर भगवान तथा सदगुरु भगवान ना जुगल चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। अत्रे उपस्थित परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी राम मनोहर दास जी महाराज तथा परम पूज्य श्री पंड्या जी અને રજનીકાંત મહારાજ, આપ સર્વે વડીલોને મારા નમસ્કાર પ્રણામ। પરમાત્માના ધ્રુવ પ્રહલાદ સમાન લાડલા પ્યારા આપ સર્વે હરિભક્ત સજ્જનો, સતી સીતાનુસુયાના પદચિહ્નો પર ચાલનારી
મારી મમતામયી સ્નેહમયી માતાઓ બહેનો સંગીતકાર મિત્રો યત્ર તત્ર સર્વત્ર સર્વેને મારા પ્રેમપૂર્વક પ્રણામપૂર્વક જય સિયારામ. જય સિયારામ. અમે અને તમે જે અનુભવ કરી રહ્યા છીએ રામેશ્વરની પરમ પાવન ધરતીને આપણે પ્રણામ કરીએ. અહીંયાના અણુમાં પરમાણુમાં જે દૈવિક તત્વો સાત્વિક તત્વો બિરાજમાન છે, મને તમને આપણે સૌને તેઓ ભક્તિનું ભાથું મજબૂત કરવામાં મદદ થાય એ ભાવથી આપણે એમને નમસ્કાર કરીએ છીએ. બોલો શ્રી રામેશ્વર ભગવાન કી જય. આવો સૌથી પહેલા આપણે મન વાણીને પવિત્ર કરીએ, ભગવાનનું નામ સાથે સંકીર્તન કરીએ. સીતારામ જય સીતારામ. સીતારામ જય સીતારામ. જય 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 જય સીતારામ જય સીતારામ. 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 જય જય સીતારામ જય સીતારામ. સીતારામ જય સીતારામ. જય 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 સીતારામ જય સીતારામ. જય
સીતારામ જય સીતારામ. તમારા લોકોને મનમાં એમ હશે કે બાપુ આ ધૂન બોલાવે છે, આ નામથી કોઈને ફાયદો થયેલો? શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણમાં એક કથા છે. અજામિલ મહાપાપી, ઘોર પાપી છે, પણ સંતો કંઈક ને કંઈક એવું બહાનું શોધતા હોય છે કે પોતે પણ નામ લે ને બીજા પાસે પણ લેવડાવે. સંતોએ એમની પાસે એક માગણી કરેલી કે તારો જે દીકરો થાય એનું નામ તું નારાયણ રાખજે, ભગવાનનું નામ રાખજે. આ નામમાં તાકાત તમને બતાવું. જીવનમાં એને કોઈ સત્કર્મ કરેલો નહીં, પણ જ્યારે મનુષ્ય મરવા પડે ને, મૃત્યુ નજીક આવે ત્યારે એને જીવનના તમામ હિસાબ સામે ચોપડામાં દેખાઈ પડતા હોય. પાપી જીવને જ્યારે યમદૂતો લેવા આવે ત્યારે ગભરાય. એટલે ગભરાઈને અજામિલ પોતાના દીકરાને બોલાવે છે, નારાયણ મને બચા, નારાયણ મને બચા. ભાવ, કુભાવ, આરસ અને દુશ્મની કોઈ પણ રીતે ભગવાનનું નામ લેવાય તો જીવનું કલ્યાણ થાય. ડરીને, યમદૂતોથી ડરીને પોતાના દીકરા નારાયણને બોલાવે છે અને એમાં તો ભગવાનના દૂતો ત્યાં આવી જાય છે અને એને બચાવી લે છે. આ છે ભગવાન નામ મહિમા. માટે ભાવથી બધા ગાજો, સીતારામ જય સીતારામ. બોલ સીતારામ જય સીતારામ. જય સીતારામ જય સીતારામ. જય સીતારામ જય સીતારામ. જય સીતારામ જય સીતારામ. જય સીતારામ જય સીતારામ. એની કોઈ ઉંમર નથી હોતી. ધ્રુવની ઉંમર 5 વર્ષની છે. હરિનામનું સ્મરણ કર્યો, ભગવાન પોતાના ખોરામાં રમાડે છે. એના પિતાને પણ જે શક્ય ન હોય, મુમકિન ન બને, એના પિતાજી તો સામાન્ય રાજસિંહાસન ઉપર બેસવા વાળો માણસ કહેવાય, પણ આ ધ્રુવ તો ભગવાનના ખોરામાં રમવા વાળો બની ગયો. ભક્ત એમને નારદજી દ્વારા બતાવેલ રસ્તા ઉપર ચાલીને ભગવાન નામનો સ્મરણ કર્યો છે. માટે પ્રેમથી બોલવું પડશે, સીતારામ જય સીતારામ. બોલ સીતારામ જય સીતારામ. જય સીતારામ જય સીતારામ. સીતારામ જય સીતારામ. સીતારામ જય સીતારામ. બોલ સીતારામ જય સીતારામ. જય સીતારામ જય સીતારામ. બોલ સીતારામ જય સીતારામ. જય સીતારામ જય સીતારામ. જય સીતારામ જય સીતારામ. આમાંથી કેટલા લોકો અયોધ્યા ગયેલા છે? ઘણા લોકો ગયેલા છે. ત્યાં એક મિલિટરી મંદિર છે, ગયેલા છો? આપણે તો બધા 9 દિવસ સુધી બહુ ફર્યા નહીં, બહુ મજા આવી ગઈ. તો એક મિલિટરી મંદિર છે. એટલે મિલિટરી રાધા કૃષ્ણ મંદિર હોય, રામજી મંદિર હોય, શિવજી મંદિર હોય, મિલિટરી મંદિર. હા, તમે વિચાર કરો, મિલિટરી મંદિર કેમ? એક મિલિટરી મેન ફૈજાબાદ ટ્રાન્સફર થઈને આવેલો. એની ઈચ્છા થઈ કે હું અયોધ્યા જઈને અને રામજીના દર્શન કરીએ. ત્યાં ઝુનકી ઘાટ ઉપર ઝુનઝુનિયા બાબાના આશ્રમમાં દર્શન કરવા માટે ગયા અને ત્યાં રામધૂન ચાલુ, અને ચાલુ રામધૂનમાં બેસી ગયો 3 દિવસ સુધી. એ મિલિટરી મેન ભાન ભૂલી ગયો, ખાવું પીવું બધું, અને રામધૂનમાં લાગી ગયો. 3 દિવસ પછી એને ભાન આવે છે, ત્યારે હું તો 2 દિવસથી ડ્યુટી ઉપર નથી ગયો, શું થયું હશે?
3 દિવસ પછી આવ્યા અને હાજરી પુરાવવા ગયા ત્યારે સાહેબને વિનંતી કરવા લાગ્યા, મારી ભૂલ થઈ ગઈ, હું અયોધ્યા દર્શન કરવા ગયો ને ત્યાં રોકાઈ ગયો હતો. અરે તું ગાંડો થઈ ગયો છે? તું તો ડ્યુટી પર હાજર જ છે. એમ કે એની માનસિક સ્થિતિ ખરાબ તો નથી થઈ ગઈ? અરે સાહેબ, હું ગાંડો નથી, તમે મને મેન્ટલ ડિસ્ટર્બ માણસ ના સમજશો. હું ખરેખર 3 દિવસથી રામધૂનમાં બેઠો હતો. હા સહી, આ સહી છે ને, તારે કાલે તું સહી કરી ગયો, પરમ દિવસે સહી કરી ગયો. આ તું તો હાજર ને હાજર જ બોલે છે, અહીંયા તું ઓન ડ્યુટી છે. એને ખ્યાલ આવી ગયો. મેં જેના નામની ડ્યુટી કરી એ મારા વતી, મેં એના નામમાં ડ્યુટી કરી અને એ મારી ડ્યુટી ભરી. આવા દયાળુ ભગવાન. અને આ છે નામની મહિમા. પછી બધા મિલિટરીઓ ભેગા થઈને મંદિર બાંધ્યા, એનું નામ મિલિટરી મંદિર પડી ગયું. સીતારામ જય સીતારામ, બોલો સીતારામ જય સીતારામ, જય સીતારામ જય સીતારામ, સીતારામ જય સીતારામ, જય સીતારામ જય સીતારામ, જય સીતારામ જય સીતારામ, જય સીતારામ જય સીતારામ, જય સીતારામ જય સીતારામ. આ ભાવ કો ભાવ અનખ આલસ હું, ભાવ કો ભાવ અનખ આલસ, નામ જપત મંગલ ऋषि दश हो, नाम जपत मंगल ऋषि दश हो. ભાવ કુભાવ, દુશ્મની અને આરસ, કોઈ પણ રીતે ભગવાનનું નામ લે એ જીવનું કલ્યાણ થાય. તમે કહેશો મહારાજ તમારે તો ખાલી બોલવું છે, દુશ્મનીમાં નામ લઈએ તો એ સારું થાય? થાય. ભાવ સહિત શંકર જપેવું, જપેવું કુભાય મુનિબાલ, કુંભકરણ આલસ જપેવું, અનખ જપેવું દસ ભાલ. ભગવાન શંકર ભાવપૂર્વક રામ નામનો આશ્રય લે છે. આપ સૌ જાણો છો, વાલ્મીકી બહુ મોટો લૂંટારો, ડાકુ કહી શકાય. એ પહેલા બાપુ નતા, પહેલા ડાકુ હતા. નારદજી રસ્તામાં મળે, આ તું આ પાપ કોના માટે કરે છે? ઘર માટે, પરિવાર માટે, બૈરા માટે, છોકરા માટે. તો એ બધા તારા પાપમાં ભાગીદાર ખરો કે હોય જ ને? એને લઈ જઈને એને આપું છું તો હોય જ ને. બોલાય બોલાય જઈને પૂછી આ. વાલ્મીકીજી નારદજીને ઝાર સાથે બાંધીને તમે ચોક નાહી જાઓ તો, અને ઘરે ગયા. માતા પિતાને પૂછ્યું, અમે જે પાપ કરીને તમને ખવડાવીએ છીએ એમાં તમારો ભાગ ખરો? હિસ્સો તો લેશો ને પાપમાં? મા બાપ કહે, ના રે ના, તારા પાપથી મારે શું લેવા દે? મેં તને જન્મ આપ્યો, કર્મ આપ્યો, ભણાયા ગણાયા, મોટો કર્યો, લગ્ન કરાવી દીધું, અને ઘેડપણમાં મારી સેવા કરવાની તારી ફરજ છે. તું પાપ કરીને લા કે પુણ્ય કરીને લા, તારા પાપમાં મારો હિસ્સો નહીં. ઘરવાલીને પૂછવા ગયો. ઘરવાલી કહે કે જો તાકાત નથી તો હું કામ લગ્ન કર્યા? લગ્ન કર્યા છો અને અગ્નિના સાક્ષી ફેરા ફરીને મારી તમામ જવાબદારી લીધી છે. પછી તમારા બાપે તમારા હાથમાં મારો હાથ આપેલો છે, તો મને તારા પાપમાં હું લેવા દેવા? બીજું પ્રસંગ છે એટલે યાદ આવે છે એટલે કહી દઉં. જે લગ્ન કરેલા હોય ખૂબ બહુ ધ્યાનથી સાંભળી લેજો. બાબા લોકોને લાગુ ન પડે આવું બધું. બાપજી તમને લાગુ નહીં પડે, હો, ચિંતા ના કરો. પુરુષ પુણ્ય કરે તો એની ઘરવાલીને 50% ફ્રીમાં મળી જાય, અને ઘરવાલી પુણ્ય કરે તો પુરુષને ઠન ઓનો એને મળે.
આ શાસ્ત્રકારોએ બનાવેલો છે નિયમ, અમારો બાપના ઘરનો નિયમ નહીં. એટલે તમારે તો તમારા માટે ભેગું કરવું પડશે. તમે નહીં કરશો તો એમને તો મળવાનું જ. થોડું ઘણું કરશો તો એ મળશે, પણ તમને તો ક્યાંયથી કોન્સેશન નથી. તમે રિઝર્વેશનમાં નથી આવતા. આ લોકો 50%માં છે. આ 33% વાળા 50% લાલુ યાદવે પહોંચાડી દીધેલું છે. તમને ખબર ન હોય તો કહું. શંકર ભગવાન ભાવથી અને વાલ્મીકીજી કુભાવથી ઘરવાલીને પૂછવા ગયા. ઘરવાલી કહે ના રે ના, તારા પાપમાં મારે શું લેવા દેવા. પછી દીકરાઓને પૂછવા ગયા. દીકરાઓ કહે છે તમે પેદા કર્યા છો તો મારો ઉછેર કરવાનો તમારો ફરજ છે. હવે તમે કેવી રીતે ઉછેરો એ પાપ પુણ્ય તમે જાણો, મારે શું લેવા દે. વાલ્મીકીજી ત્યાંથી આવ્યા. નારદજી બધા ના પાડે છે, પાપના ભાગીદાર કોઈ નહીં. તો તું લાગી જા રામ નામમાં, નહીં તો તારું કલ્યાણ નહીં થવાનું. ભગવત નામ સ્મરણ કરવામાં લાગી જાય. પણ જીવનભર માણસ જેનો અભ્યાસ કરે ને એ જ બોલાય ને એ જ થાય. અભ્યાસ વગર કોઈ કામ થતું નથી. જયપુરમાં 1992ની સાલમાં અયોધ્યાના પ્રખ્યાત મંદિર લક્ષ્મણ કિલ્લા, એના સ્વામીજી સીતારામ શરણજી મહારાજનો સત્સંગ ચાલુ જયપુરમાં. બાનુની વાત કરું. અને એક ભક્તે પ્રશ્ન પૂછેલો, મહારાજ તમે એમ કહો છો કે એક વખત ભગવાનનું નામ લે એ જીવનું કલ્યાણ થઈ જાય. એક જ વખત નામ બોલવાથી હજારો લાખો કરોડો જન્મના પાપ ટળી જાય. તો પછી આ ધૂન કરાવો ને કીર્તન કરાવો ને આ બધું કરવાની ઝફા શું કામ? મરતી વખત રામ બોલે ને મરી જાય ને એનું જીવનનું કલ્યાણ થઈ જાય. મરતી વખતે બોલીશું, પણ મરતી વખતે એ જ બોલાય જેનો અભ્યાસ હોય. ડોંગરે મહારાજની કથા જેને કોઈએ સાંભળી હોય અને કદાચ આ દાખલાની ખબર હોય તો તમને કહું. એક દુકાનદાર હતો, મરવા પડેલો. કંઈક બોલવા જાય પણ બોલાય નહીં. છોકરાઓ ભેગા થયા કે બાપાએ ક્યાંક ચરુ દાટી રાખેલું હશે ને એ અમને બતાવવા જાય છે. એટલે લાખો કરોડો રૂપિયાનો ચરુ દાટેલું હશે, લઈ લઈશું. ડૉક્ટરને પૂછવા ગયા મારા બાપા બોલે એવું કંઈક કરીશો? ડૉક્ટર કહે 25,000નું ઇન્જેક્શન આવશે. એક ઇન્જેક્શન આપીશ તો બાપા છે ને એ 2, 4, 5 શબ્દો બોલશે. કે ઘણું થઈ ગયું. 25,000માં જો આ કરોડ લાખ કરોડ મળી જાય તો સારું ને. ડૉક્ટરને બોલાવીને લાયા. એ ડૉક્ટરે ઇન્જેક્શન આપ્યો 25,000નો અને ડૉક્ટર જતો રહ્યો. પછી છોકરાઓ છે ને બાપના મોઢા સામે જોવા લાગ્યા કે બાપા કંઈ બોલે તો સારું, બાપા કંઈ બોલે તો સારું. પછી બાપા ધીરે રહીને બોલ્યા મારા હામું હું જુઓ છો? બાછરડા સાવરના ચાવી જાય છે, એનું ધ્યાન રાખો. જીવનભર આ દુકાનની હાચવણી કરી, છેલ્લે આવું બોલીને મર્યા. અરે જન્મ જન્મ મુનિ જતન કરાઈ, આ અંત રામ કહી આવત નાહી. અભ્યાસેન કૌંતે ગીતામાં ભગવાન કહે મરતી વખતે રામ આવે મોઢામાં, એના માટે જીવનભર અભ્યાસ રાખવો. ગીતામાં કૃષ્ણ ભગવાન પણ કહે છે કૌંતે અભ્યાસેન. અભ્યાસથી આ બધું શક્ય છે, બાકી અભ્યાસ વગર શક્ય નથી. એટલા માટે તો વાલ્મીકીને અભ્યાસ નથી. મારો મારો લૂંટો કાપો આ અભ્યાસ છે, એટલે રામ બોલાતું નથી. આ રામ બોલવું બહુ કાઠું કામ છે. અમારા જે જૂના શ્રોતાઓ છે ને એને મેં કીધેલું છે. હું 8મા અને 9મા ધોરણમાં મારા મોહારમાં ભણતો હતો. તે અમારા દાદીના સાથે એક ડોશીબાની ખબર કાઢવા ગયા. બધા એને કહે રામ બોલો, રામ બોલો, ભગવાનનું નામ લ્યો. ડોશીબાઈ એમ કહે કે નથી બોલાતું. આટલું બોલે પણ રામનું નામ નહીં બોલે, નથી બોલાતું. બોલો. પછી લોકો એને કહે શું નથી બોલાતું? તો પાછું વળી બોલે તમે બોલો છો એ. પછી બધા પૂછે કે અમે શું બોલીએ છીએ? કે દશરથના દીકરાનું નામ નથી બોલાતું. એ તો બહુ કૃપા હોય ને તો બોલાય સીતારામ જય સીતારામ. બોલો સીતારામ જય સીતારામ. જય સીતારામ જય સીતારામ.
સીતારામ જય સીતારામ જય સીતારામ જય સીતારામ સીતારામ જય સીતારામ બોલો સીતારામ જય સીતારામ જય સીતારામ જય સીતારામ સીતારામ જય સીતારામ જય સીતારામ જય સીતારામ. તો નારદજી કહે છે વાલ્મીકી તારાથી રામ ન બોલાય તો વાંધો નહીં, માર બોલાય ને, માર માર બોલ, માર 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 માર. એટલે ધીરે 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 મરા મરા કરતા કરતા મરા નામ ઉલ્ટા જપા वाल्मीकि भय व्याध से ऋषि कहलाने वाले जरा राम का नाम गा गाने वाले कहो राम सीता यहाँ आने वाले जरा राम का मरा 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 बोलो ने તમે 25-50 વખત ઝડપી તો ઓટોમેટિક રામ રામ થઈ જાય. ભાવ સહિત શંકર અને કુભાવથી વાલ્મીકી રામ નામ જપ્યા અને મહાઋષિ થઈ ગયા. મહાન ઋષિઓની પરંપરા કહી શકાય ત્યાંથી શરૂઆત થઈ અને એ જે રામાયણમાં લખે એમ રામજીને કરવું પડે. કુંભકર્ણ આરસુ ભગત હતો. એક દિવસ જાગે, 6 મહિના સૂઈ જાય, પણ એ ભગવત ભક્ત હતો. એની ભક્તિ જાહેર ક્યારે થઈ? જ્યારે રામ રાવણની લડાઈ ચાલુ છે, લશ્કરો બધા મરાઈ ગયા, ત્યારે રાવણ જગાડવા ગયો અને એ વખતે કુંભકર્ણ કહે છે ભલ નકીન તય નિશ્ચર નાહા અવજન આય જગાય સિતા ભલ નકીન તય નિશ્ચર નાહા અવજન આય જગાય સિતા. એ રાક્ષસ રાજ, તે ભલું નથી કર્યું, બહુ ખોટું કર્યું છે. અખિલ બ્રહ્માંડના નાયક પરાત્પર બ્રહ્મ રામ સાથે તે વિરોધ કર્યો, જગદંબા ઉપર તે કુદૃષ્ટિ કરી, તારું કલ્યાણ નહીં થાય. ભાઈ, સંકટમાં કોઈ નથી મારો. ત્યારે એમ કહી શકાય ભલે રાક્ષસ જ્ઞાતિમાં એ હતો, પણ કુંભકર્ણની અંદર દેશભક્તિ નો જ્વાલા છે. કે જે થવું હોય તે થાય, પણ હું દેશદ્રોહી તો ન થાવ. ભાઈ, તને હું ટેકો કરીશ. પાપી તો પાપી, પણ તું મારો ભાઈ છે, હું તને ટેકો કરવા તૈયાર છું. અનેક પ્રકાર, અનેક ઘડાઓ ભરી ભરીને દારૂ પી ગયો, અનેક અભક્ષ ભક્ષણ કર્યો છે અને પછી રામજીની લશ્કર સામે લડવા ગયો. આ એક ભક્ત માણસ હતો. વિભીષણ આવ્યા પગે લાગવા માટે રામજીના પક્ષમાંથી. મોટા ભાઈ, મારા પ્રણામ, નમસ્કાર કરે છે. વિભીષણને ત્યારે કુંભકર્ણ ઝાટકીને કહી દે છે હું તને ફટકારું છું, તે દેશદ્રોહ કર્યો છે, ભાઈનો વિરોધ કર્યો છે. ભીડના સમયમાં, સંકટના સમયમાં તું દેશ સાથે ગદ્દારી કરીને નાસી ગયો છે, પણ ભાઈ, તે જે કર્યો છે તે એક રીતે સારું જ કર્યું છે. કેમ? ભયઉ તાત નિશ્ચર કુલભૂષણ ધન્ય ધન્ય તય ધન્ય વિભીષણ ભયઉ તાત નિશ્ચર કુલભૂષણ. તને ધન્યવાદ આપું છું, ધન્યવાદ આપું છું, ધન્યવાદ આપું છું, કારણ કે તું રામ ભક્તિ અપનાવીને સમસ્ત પરિવારને તારવા માટેનો ધંધો આદર્યો છે. નિશ્ચર જાતિનું કલ્યાણ થઈ જશે. પણ ભાઈ, હવે મને પોતાનો ને પારકો કંઈ દેખાતો નથી. હવે તું પાછો જા, મને હવે લડવું પડશે. એ ભક્ત હતો અંદરથી, આલસમાં પણ ભગવત ભક્ત હતો. ભગવાન એનું કલ્યાણ કરે છે. તમને નવાઈ ત્યારે લાગશે લંકા કાંડમાં, જ્યારે રામ રાવણની યુદ્ધ થાય, અરે કુંભકર્ણની, ત્યારે તુલસીદાસજી મહારાજ લખે તાસુ તેજ સમાન પ્રભુ આનંદ. તરત ને તરત મરતાની સાથે કુંભકર્ણનો તેજ ભગવાનમાં સમાઈ જાય છે. આ ભક્ત છે અને રાવણ પણ ભક્તમાં ગણાયો છે એક દૃષ્ટિથી. હો,
18, 20, 25, 50, 100, 200 કેમેરા હોય ને એમાં એક કેમેરા એક એંગલથી ભક્ત માનવામાં આવ્યો છે રાવણને. એને ખબર હતી કે મેં તામસી આહાર કર્યો છે, રજોગુણથી ભરપૂર મારો જીવન છે, મારાથી ભજન નહીં થઈ શકે, તો ભગવાન સાથે દુશ્મની આદરીને અને સંપૂર્ણ નિશ્ચર જાતિનો કલ્યાણ એને રામજીના હાથે કરાવી દીધો છે. એને પણ ભક્ત ગણવામાં આવ્યો છે. કોઈ પણ રીતે ભગવત નામનું સ્મરણ થવું જોઈએ. ભગવત નામનું સ્મરણ થાય, ભગવત ભક્તિ થાય તો જ આતંકવાદ મટે. બાકી કોઈ પાર્ટી આતંકવાદ મટાડી શકે એવી જગ્યા નથી. આતંકવાદીઓ શું તમારા ખિસ્સાના છે? એ પણ ભગવાનનો સનાતન છે. એ પણ સનાતન છે. ભગવાનના અંશથી એની ઉત્પત્તિ છે. આ દુનિયામાં સૌથી પહેલો આતંકવાદી એટલે કે મધુ અને કેટવ ભગવાનના કાનના મેલમાંથી એની ઉત્પત્તિ. લ્યો, ભગવાનના કાનમાં કેટલા મેલ જમા થઈ જતા હશે, એમાંથી રાક્ષસ ઉત્પન્ન. એની એક કથા છે, એ દેવી ભાગવતમાં આવે. તો મધુ કેટવની પણ ઉત્પત્તિ ભગવાનમાંથી છે. સત્ય છે, સનાતન છે, એને તમે ઉખેરીને ફેંકી ન શકો. પણ જો ભગવત ભક્તિ બધે, ભગવત ભાવ બધે, સંભાવ બધે, તો ધીરે ધીરે જ્યારે સદભાવ જાગે ત્યારે આતંકવાદ ઓછું થાય. બાકી એનો કોઈ રસ્તો નથી. આખી દુનિયાને સંત બનવું પડે, એટલે સંતનો ભાવ કેળવવું પડે. ત્યારે જ્યાં સુધી હું અને મારાપણું, તમે ને તમારુંપણું રાખશો ત્યાં સુધી એમાંથી જ આતંકવાદ પેદા થાય છે. હું અને મારુંપણું લાવીએ અને ત્યાંથી આતંકવાદની શરૂ થઈ જાય. આતંકવાદી કોઈ લોહાના નથી હોતા, કોઈ પિત્તર તાંબાના નથી હોતા, એ પણ મારા તમારા અંદર જ છુપાયેલો હોય છે. બોડીમાં કદાચ ફેરફાર હોઈ શકે, ખાનપાનમાં થોડા ઘણા ફેરફાર આવી ગયા છે, એની પ્રભાવ જોવા મળે. કથા પ્રસંગમાં પ્રવેશ કરીએ. પાછો કથા પ્રસંગમાં પ્રવેશ કરતા પહેલા આપણે દરેક વ્યક્તિએ પાર્ટીથી ઉપર હટીને, પાર્ટીથી અલગ હટીને, કોઈને ગમે ન ગમે એનાથી મને કોઈ મતલબ નથી, પણ આજે ગુજરાતના ગૌરવ, આખા ભારતના જે કર્ણધાર છે એવા લોખંડી પુરુષ, સશક્ત, જેને આખા વિશ્વમાં પોતાનો ડંકો વગાડ્યો છે, આજે એવા આપના લાડીલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો જન્મદિવસ છે. એટલે તાળીથી ગરગરાટ કરીને અને બધા એમને જન્મદિનની શુભેચ્છા પાઠવીએ. જય સિયારામનો નાદ કરજો બધા. જય સિયારામ, જય સિયારામ. मेरे प्यारे, આમ તો લગભગ અમે અને બાપજી 17મી તારીખે જતા હોઈએ ગાંધીનગરમાં. જ્યારે પણ પ્રોગ્રામ હોય તો હાજર રહેતા હોઈએ છીએ. પણ આજે અહીંયાથી શુભેચ્છા છે અમારા એકરાની, આપણા સૌ ભક્ત પરિવારની શુભકામના છે કે ભારતનો ખૂબ વિકાસ થાય, ભારતનું નામ દુનિયામાં ફર્સ્ટ નંબર આવે, અને એવા પ્રયાસમાં નરેન્દ્ર મોદીને ભગવાન ખૂબ શક્તિ આપે એવી શુભકામના આપને વ્યાસપીઠથી આપીએ છીએ. જય હો. મને લાગે છે ગઈ વખતે પણ આપણે હરદ્વારમાં જ હતા. તમારી કથા થઈ એના પછીની કથામાં મને લાગે છે હું ક્યાં હતા? જગન્નાથપુરી હતા. હા, એ સવિતાબેન સારું યાદ રાખે છે. જગન્નાથપુરી હતા, બરોબર છે. ગઈકાલે આપણે કથામાં ક્યાં પહોંચ્યા હતા? કોઈને ખબર હોય તો કહો. કથા પ્રસંગ કોઈને યાદ છે? લગ્ન બાકી છે હજુ? આ બોલવાનો મોકો મળી ગયો ને એટલે ઉભરો કાઢે છે બધા કે બાપુએ દબાઈ રાખ્યા હતા, હજી સુધી મોકો આપ્યો એમ. ત્યારે શંકર ભગવાન લગ્ન કરીને આવી ગયા હતા. એમના દીકરાએ મોટા થઈ ગયા, રાક્ષસે મરી ગયો તારકાસુર. ગણપતિના લગ્ન કરાવી દીધા હતા.
હે બે લગ્ન કરાયા, બે દીકરાએ થયા, પછી મલ્લિકાર્જુનની પ્રતિષ્ઠા પણ કરાવી દીધી. આટલી કથા થઈ ગઈ. અને યાજ્ઞવલ્ક્યજી પૂછે છે, ભરદ્વાજજી તમે મને રામકથાની પરીક્ષા કરી અને મેં તમને શિવકથા કહી દીધી, પ્રસંગ ફેર થયો, તમને કંઈ દુઃખ તો નથી લાગ્યું ને? મહારાજ આપ જે કહો છો ને બહુ આનંદ આવે છે. શિવ અને રામ બંને એક જ છે ને. ભગવાન રામજી એમ કહેતા હોય, કોઈ નહીં શિવ સમાન પ્રિય મોરે. એક વાત યાદ આવી ગઈ એટલે બચ્ચે લઈ જ લઈ. મને એક જણાએ પૂછેલો પ્રશ્ન, મને લાગે શેઠજી આવ્યા છે. હા, શેઠજીનો ફોન આવ્યો મુંબઈથી મારા ઉપર કે બાપુ શિવલિંગની પ્રતિષ્ઠા થઈ, રામેશ્વરની પ્રતિષ્ઠા થઈ, એમાં રાવણને બોલાયા હતા પ્રતિષ્ઠા કરવા માટે. બરોબર શેઠજી? મારે કહેવું ન જોઈએ છતાં પણ કહું છું કે આ મૂર્ખ કથાકારોએ ઉપજાવી પાડેલી વાત છે. દશરથજીનું 12મું કરાબાએ રાવણ નથી ગયો કે રામજી દ્વારા શિવજીની પ્રતિષ્ઠા કરાબાએ રાવણ ગયો નહીં. જે અમારા રામજી મર્યાદા પુરુષોત્તમ, સાધુ સત્ય પરાક્રમ, જેનું આ જીવન હોય, શું તમને એવું લાગે છે કે એ કોઈ વ્યભિચારી પુરુષને બોલાવીને આચાર્ય પદ આપી દે? મને આ ગળે વાત ઉતરે તેમ નથી. કોઈ પણ ગ્રંથમાં વર્ણન નથી. કોઈ મૂર્ખ કથાકારે ઉપજાવી કાઢેલી વાત હોવું જોઈએ. ક્યાંય પ્રમાણ મળે ને કોઈ સાબિત કરતા હોય તો મને કંઈ વાંધો નથી, પણ હું આ વાત માનવા તૈયાર નથી. રામાયણની અંદર સ્પષ્ટ લખેલું છે. હું તમને ચોપાઈ કાઢીને બતાવી શકું છું. આ લંકા કાંડની શરૂઆતમાં દોહા નંબર 1 પછી ચોથા નંબરની ચોપાઈ છે અને સ્પષ્ટ લખેલું છે, ભગવાનની ઈચ્છા થઈ પરમ રમ્ય ઉત્તમ યહ ધરની. એટલે ભગવાને ઈચ્છા વ્યક્ત કર્યો, કરી હું યહાં શંભુ થાપના, મોરે હૃદય પરમ કલ્પના. મારી હાર્દિક ઈચ્છા છે કે આ ઉત્તમ ભૂમિ છે તો મારા હાથે અહીંયા શંકર ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા કરું. અને આ વાત ખબર પડી સુગ્રીવને. સાચો મિત્ર તે છે, એનો મિત્ર કઈ સંકલ્પ કરે ને એમાં મદદરૂપ થઈ જાય. આ સાચો મિત્ર. ભગવાને કોઈને આદેશ કર્યો નહીં, કોઈને નથી આદેશ છે જ નહીં. તબ કપીશ બહુ દૂત પઠાય, મુનિવર સકલ બોલી લઈ આય. સ્પષ્ટ લખેલું છે. કપીશ એટલે સુગ્રીવ. ભગવાન સંકલ્પ જાહેર કરે છે, મારી ઈચ્છા છે અહીંયા શંકરજીની પ્રતિષ્ઠા કરો. તરત જ સુગ્રીવ કંઈ પૂછતો જ નથી ભગવાનને અને બંદરોને આદેશ આપે છે, જે મહાત્માઓ છે બધા સંતો મહાત્માઓ ઋષિ મુનિઓને બોલાવી લા. મુનિવર શકલ બોલ લઈ આએ. મહાત્માઓને બોલાવી લાયા અને સંતો દ્વારા, વિદ્વાનો દ્વારા, ચારિત્રશીલ વ્યક્તિઓ દ્વારા, શીલબંત પુરુષો દ્વારા શંકર ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા થઈ. લિંગ થાપી વિધિવત કરી પૂજા. ભગવાને પોતાના હાથે શિવલિંગની પ્રતિષ્ઠા કરી, વિધિ વિધાન પૂર્વક પૂજા કરીને અને પછી જાહેરાત કરી. અને પોતાના સંબોધનમાં ભગવાન બોલ્યા છે, શિવ સમાન પ્રિય મોહી ન દૂજા. મને શિવ જેટલા કોઈ પ્રિય નથી. એટલે કોઈ વાત વિવાદ વિતંડાવાદમાં પરશો નહીં. આ સ્પષ્ટ વાત છે. ભગવાન રામજી જે આટલા બધા મર્યાદાઓનું પાલન કરતા હોય, જેને મર્યાદા પુરુષોત્તમ કહી શકાય, જેના સિવાય બીજો કોઈ મર્યાદા પુરુષોત્તમ નથી. ભલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લીલા પુરુષોત્તમ થઈ જાય, પણ ભગવાન રામજી કોઈ પણ જગ્યા, કોઈ પણ આચરણ ભગવાનનું શંકાસ્પદ પણ નથી. એ ભગવાન શ્રી રામજીનો દિવ્ય ચારિત્ર એ કેવી રીતે
રાવણને બોલાવી શક્યા હોય એ વાત છે મનગઢંત છે, આમાં કોઈ સાર તત્વ નથી. એક જણા તો કહે કે રાવણ આવીને અને દશરથજીનું 12મું કરાયેલું. આ વશિષ્ઠજી ક્યાં ગયા હતા એ વખતે? વશિષ્ઠજી નહીં હોય, ઠેઠ લંકામાં જઈને કેટલું ભારું ભરવું પડે. લોકો બ્રાહ્મણને આજના તારીખમાં 500 રૂપિયા લગ્નના ટાઈમસર આપતા નથી. હાથ ધક્કા બોભન ખાય ત્યારે આ 500 રૂપિયા આપે. અને એ વખતે અયોધ્યાથી ગયા છે રાવણને બોલાવવા. ભારું તમારા બધાના બાપાએ ભર્યો હોય. ખાલી ખોટી ઉપજાઈ કાઢેલી વાતો. આવી બધી વિતંડાવાદમાં પડવું જ નહીં. રામનું નામ લેવું. સીતારામ જય 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 સીતારામ. ભરદ્વાજી કહે આપ જે કહો છો કહેતા જાઓ, બહુ આનંદ આવે છે. યાજ્ઞવલ્ક્યજી સ્પષ્ટતા કરે છે, હે ભરદ્વાજ, જેને શિવ ચરણોમાં સ્નેહ નથી તે રામકથાના અધિકારી બની શકતો નથી. શિવજીના ચરણોમાં જેને પ્રેમ છે એને જ શ્રી રામ ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે, બાકી એને શિવ રામ ભક્તિ એને મળે નહીં. હવે તમને રામકથા હું સંભળાવું, જે કથા ભવાનીએ પરીક્ષા કરી અને શંકર ભગવાન વક્તા બનીને કથાનો રસપાન કરાવે છે. એ કથા તમને આમ તો દરરોજ આનંદ મંગલ જ હોય. આ એક જ દંપતી એવા છે શિવ અને પાર્વતીનું કે જેને ક્યાંય કોઈ ગ્રંથમાં એ ઝઘડાનો ઉલ્લેખ નથી. જો કે માતાઓ બહેનો એક ભજન ગાય છે, સૌ કોઈ પિયરમાં જાય મહાદેવજી. રસિકભાઈ આવડે? હા, ગાઓ. એ સૌ કોઈ પિયરમાં જાય મહાદેવજી, સૌ કોઈ મયરમાં જાય રે. મારે પિયરમાં જવાના ઘણા ખોડ છે, મારે મૈયરે જવાના ઘણા ખોડ છે. કેટલા દિવસનો વદાડ પાર્વતી, કેટલા દિવસનો વદાડ રે. એ તમે કેટલા દાડે પાછા આવશો? જેટલા પીપળના એ પાનમાં દેવજી, જેટલા પીપળિયાના પાન રે. અમે એટલા જ દિવસે પાછા આવશું, અમે એટલા જ દાડે પાછા આવશું. રથને કર્યો છે તૈયાર મહાદેવજી, રથને કર્યો છે તૈયાર રે. એવા પાર્વતી પિયર જવાની સર્યા, એવા પાર્વતી પિયર જવાની સર્યા. મોચીડાનો લીધો મોચીડા
દેવજીએ લીધો રે મોચીડાનો વેશ રે એના ખંભે શોભે લાલ મોજડી કરો મોજડીયુના મૂલ મોચીડા તમે કરો ને મોજડીયુના મૂલ રે એ મારા પગ મારી શોભે લાલ મોજડી એ ના થાય મોજડીઓના મૂલ પાર્વતી ના થાય મોજડીઓના મૂલ રે આ તો મોઘારે મૂલોની મારી મોજડી હવે રાધો ભાવતા ભાવતા રાધો ભાવતા ભોજન પાર્વતી રાધો ભાવતા ભોજન રે તમારા હાથ જમવાના માર ગોડ છે એ ગુરુ પ્રતાપે ગાય કલ્યાણ દાસ ગુરુ પ્રતાપે ગાય રે એ તમારા ચરણો દાસ છું હું તો તમારા જ ચરણો દાસ છું એ હું તો તમારા ચરણો દાસ છું કોણ ખવડાવે રોટલા પિયરમાં જાય તો નહીં એટલે આવા છે બોલા કોઈ નથી પાડ્યા અત્યારે એવું નથી અત્યારે પૂછતા નથી અત્યારે પૂછે કોઈ એમ નહીં પહેલા તો પિયર પૂછીને જતા હતા ભજનમાં એવું જ છે ને પૂછીને જાય છે ને મહાદેવજીને અત્યારે મહાદેવને કોઈ પૂછતું નથી ઉપરથી ધમકી આવે છે મેં કે ચલી જાઉંગી તુમ બળજબરી એમ તમે હું ના પાડવાના હતા હવે તમારે બે છે જફો ને એક જશે તો એક કામમાં આવશે હે બે બલાને હું ચિંતા એ સ્પેર બી હંગાત લઈને આવ્યા છો ને પછી બરોબર ને તમારે તો કઈ ટેન્શન જ નહીં એક જાય તોય વાંધો નહીં આ ગમતમાં કહું છું કોઈએ સિરિયસલી લેવું નહીં પાછું શંકર ભગવાન સહજ પદ્માસન વારીને અને બેઠા છે અને ખૂબ રાજી ખુશીમાં હોય એવું લાગે છે શંકર ભગવાન બટ વૃક્ષના નીચે બેઠા છે પ્રસન્ન મુદ્રામાં બેઠા છે તરજાભાઈની મુદ્રા બરોબર નથી આ રીતે ન બેહાય હરખી રીતે બેહો કાં તો ખુરશી લઈને બેહો તમે જ આવી જાઓ છો આ દાનસિંહભાઈએ કીધું નહીં હો પાછું નકર એવું બેમ ન રાખતા કે કીધું હશે પ્રસન્ન મુદ્રામાં તમારે કોઈના પાસેથી કંઈ મેળવવું હોય તો પહેલા એનું મોઢું જોવું પડે હે એની સાથે વાતો કરો તો એ વાતમાં ખ્યાલ આવે કે આપના માટે એની લાગણી કેટલી છે તો જ કઈ રજૂઆત કરાય બાકી રજૂઆત કરાય શંકર ભગવાન અને પાર્વતીજી હંમેશા સાથમાં જ છે પણ અત્યાર સુધી કશું કીધું નહીં દીકરા મોટા થઈ ગયા દીકરાના ઘરે દીકરા થઈ ગયા પણ માતાજી કંઈ માગણી કરતા નથી કંઈ પૂછતા નથી સમય આવે એટલે બધું થાય આજે ગમે તે કારણ હોય આજનો દિવસ બહુ સારો છે ચોઘડિયા પણ બહુ સુંદર છે અને માતાજી ઘરમાંથી બહાર નીકળ્યા છે અને શંકર ભગવાન સહજ અવસ્થામાં પ્રસન્ન મુદ્રામાં બેઠા છે શંકર ભગવાનને બેઠા તમે જોયા છો ફોટા પદ્માસન બારીને બેઠા હોય ખુશ હોય આપણે કોઈના ત્યાં લગ્ન હોય તમે અખંડ સૌભાગ્યવતીના આશીર્વાદ આપવા જાઓ ત્યારે કયા ગીતો ગવાય છે તને સાચવે
સીતા સતી અખંડ સૌભાગ્યવતી તન સાચવે સીતા સતી અખંડ સૌભાગ્યવતી. સુખ કોણ સાચવે? સીતા. તો સીતાજીના લગ્નમાં શું ગવાયું હશે? હે?